जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मो टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण मानकु कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा प्रत्येक दिन परी आजिर दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क। आज सामान्य गोविंद द्वादशी स्नान राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आज फाल्गुन मास बा कुंभ मास 16 दिन फेब्रुआरी 28 तारिख शनिवार। आज द्वादशी 32 दंड 56 रात्रि 7:19 पर्यंत। आज पुनर्वसु नक्षत्र 5 दंड 38 दिवा 8:24 पर्यंत। आज सौभाग्य योग बभकरण। तेणु आज घातचंद्र नहीं। आज जन्म होता शिशुर कर्कट राशि विप्रवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 3 पाद पुष्कर दोष दिवा 8:24 पर 2 पाद पुष्कर दोष और रात्रि 7:19 पर 1 पाद पुष्कर दोष। फल वंश और पशु कृषि संतान हानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य तंडुल और मासदन दान। आज द्वादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले पोई भोजन निषेध रात्रि 7:19 पर बैगण भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य मन रखु अद्य द्वादशी तिथि महोदधि सामान्य गोविंद द्वादशी स्नान और स्नानांतर श्री जगन्नाथ दर्शन अशेष पुण्यार्जन। विविध कार्यक्रम मन रखु अद्य प्रातः स्नानांतर एकादशी पारणा। आज अशुभ बेला काल बेला प्रातरु दिवा 7:43 मध्य 5:04 पर तेबे पुणी 5:46 मध्य। 12 बेला कहले दिवा 1:05 पर 3:34 मध्य। कालरात्रि कहले संध्या 7:20 मध्य। तेबे आज शुभ बेला अमृत योग ध्यान दिंतु दिवा 10:07 पर 1:20 मध्य। रात्रि 12:01 पर 1:37 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम आम मात्र 12टी कार्ड बाहर करबा। 12टी राशि व्यक्ति मानक पई प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मानक भाग्य रे जे कि 28 तारिख शनिवार फेब्रुआरी मास 28 तारिख शनिवार कौन आसुची 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथमे मेष राशि। जय मेष राशि विषय। मेष राशि आपण मान कार्ड आसी 9 ऑफ कप कार्ड आसी। आपण लाइफ रे बहुत परिश्रम ये वर्ष रे करबा को अछि बा आज भी मध्य करबा को अछि। परिश्रमर फल आपण को मिलिबो। आपण सफलता हासिल करेंगे। आपण पाखे बहुत मर्यादा रखा चेष्टा करेंगे। तेणु आपण बहुत खुशी भी आज रे। हेले मन रखु परिश्रम कर सफलता हासिल कर आगु अनेक हासिल कर आज भी करने उद्यम आपण आपण गाइड करेंगे पिला उचित बाटर जावाई। ये सब उद्योग दिगरे आपणकर मन प्राण आज स्वास्थ्य समस्या जदि थाए ता खूब शीघ्र आपणकर भल भल हो जाकि जत्न नियंतु। किंतु मन रखु आज कहारी सहित जुक्ति तर्क किंबा वाद विवाद ये सब दिग आज आपणकर देखा मिल पारे। कहीं ना भल कार्ड आसिले भी मंदर किसी सूत्र गोटे रही जाउची। मन रखु मेष राशि व्यक्ति माने कारण 2026 मसीहा वर्ष सारा अधिकांश समय अशुभ फल आपण माने भोग करुचंती करिवे। पापग्रह शनि और केतु कुप्रभाव हेतु व्यय वृद्धि अर्थ चिंता संतान चिंता शुभ काम बाधा विघ्न भ्रमण जनित पीड़ा किंबा स्थानांतरित जोग बहु परिश्रम करने पर स्वल्प लाभ। पारिवारिक समस्या कौन माली मकदमा द्वारा क्षति किंबा शिक्षा क्षेत्र अधोगति सम्मान उपर हानि आदि अनेक अशुभ फल आपण माने भोग करेंगे। किंतु मन रखु वर्षर प्रथम 5 मास ये सबू चलनीय अवस्था वर्तमान चली आपण पेली जालुचंती। किंतु मध्य भागती जून मास ठारू अत्यंत अशुभ फल भी आपन को आउरी पड़िबो। ताकू भी मध्य आपण बालांस आउ हिम्मत सहित सामना करने आवश्यक अच्छी। से मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने आपण मानक माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफ सुजोग दि जाऊँगी कि आपण मानक गोटे
स्वतंत्र प्रतिकार ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିବା 10ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଓಂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଗ୍ଲିଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶି ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥିତିକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନି କେତୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନା ଆପଣ ଅସଲି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ସହିତ 10 ମହାମୂଳକ ଚେରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ତା ନହେଲେ ରୋଗଠାରୁ ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଥାଏ। ତଥାପି ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ ଯେହେତୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା କଳି ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 9ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଓಂ ବ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଗ୍ଲିଂ ଗ୍ଲିଂ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିକି ଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବେ। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜାଣନ୍ତୁ। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଢଳିପାରେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଯାହା ବି କରିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିବି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଅତି ଶୁଭ ଫଳରେ ଆପଣ ପେଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ପେଲି ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖଲାଭ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ପଦ ଉନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, ବିବାହ ଶୁଭ କାମରେ ମଙ୍ଗଳ, ଏସବୁ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗରେ ଶୁଭ ଏସବୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଏ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଜନ୍ମଜାତକରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ 6 ମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ କବଚ ଆଉ 10 ମହାମୂଳକ ସ୍ନାନ ମୂଳ ତାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଆପଣ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ କୌଣସି ଦିଗକୁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦିନ 11ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓಂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିଦେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜିର କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲେ 3 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନ ଭିତରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଆସୁଛି, ସର୍ବଦା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଜମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ, ଯାହା ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ବୋବାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ବୋଝ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ। କୌଣସି ଆଶା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଶାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଗୁମ୍ ହେଇକି ନେଗେଟିଭ୍ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫସିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2024 ମସିହାର ଏ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ପାପଗ୍ରହ ରାହୁ କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।
ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ତକଲିଫ ବାଟ ଦେଇକି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁ ପରେ ବି ମନେ ରଖିବେ, ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କିଛି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ଜନ୍ମଜାତକ ଯଦି ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ। ତେବେ ବି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ଗଛର କବଜ କିମ୍ବା ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ରଙ୍କ କବଜ ଆଉ 10 ମହାମୂଳକ ଚେରକୁ ନେଇକି ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଆଉ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାକି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ଯଦି କେବେ କେଉଁଦିନ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୁଭାଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଫଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ 8:30 ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ହେବେ, ହେଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓಂ ଭଂ ଭଂ ଶ୍ରୀଂ ମାହେଶ୍ୱରୀ ନମ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 108 ବାର ଜପ କରିକି ସୋମବାର ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି 3 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ, ଯେ କି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ପୁରା କର୍ମରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ କିଛି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରପୋଜାଲ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଆସିପାରେ, ଆପଣ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜି ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी सिचुएशन जहाँ अच्छी जदि ताकू आप ग्रहण करेंगे आगक ग्रोह निश्चित आपंकर हम। आप जो रोजगार चिंता बा अर्थ आशार रोचंती निश्चित सफल सीमार पहुंची पारे। आज आपंकर मन खुशी रहिबो, सुख सम्मान प्राप्ति हम, संदेह करिवार किछि नाही। मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने, कर्कट राशि व्यक्ति मैंने मो आज मुख्य कथा कहबी 2024 मसीहा वर्ष सारा अनेक उतान पतन आपंकर लगी रहिबो, समस्या बहुल हम, शारीरिक असुस्थता वर्ष सारा लगी रहिबो। वर्षर प्रथम अर्धटी अधिकांश समय अशुभ फल भोग कले वर्षर शेषार्धे अनेक शुभ फल आप पाइपर। तेणु आपन को वर्तमान धैर्य धरिकी रहा पड़ो, कहीं पापग्रह शनि जहाँकि राहु केतुंकर कुप्रभाव वर्ष सारा आपण लगी रही। तेणु आपण किसी ना कि समस्या पड़े। तेणु आप जहाँ भी परिस्थिति कहूँ आपण राशि अधिपति ग्रह होती चंद्र। चंद्र आपण दुईमुखी असली रुद्राक्षर सहित चंद्र महाग्रहंकर दिव्य कवच एवं यही शरीर सामर्थ्य कि फाइनान्स प्रोब्लेम नवग्रहंकर स्नानमूलक 10 महामूलक चेर को लेकिन स्नान करूँ, निश्चित आपंकर रिष्ट खंडन हो आपको रिलैक्स लगे, ए सन्देह करार कि ना। मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय। सिंह राशि द डेविल कार्ड नेगेटिव कार्ड अच्छी कार्ड कहूँ टैरो डैगर सबुठ भयंकर नेगेटिव होता है। तेणु कौन खराब शक्ति कि खराब लोक अच्छा जे कि आपण कार्य को आपण जिनिस को प्राय खराब करुँच। आपण भावुंट एम साथ छाड़ीदेवे दूरे रे किंतु आपण कबल बाहरी पारे ना। आपण भर किसी खराब शक्ति कार्य हो पाए कि कौन खराब व्यक्ति हो पारती कि कुसंग आपणकर हो पाए। यथाशीघ्र एभली अभ्यास को परित्याग करने आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण नूतन कार्य किसी करने शुभारंभ आज करूँ ना, कहीं आज समय आपन को साथ देला भाई देखा जाऊनी। आज जो कार्य करेंगे से बाधा प्राप्त हो पाए, गतिरोध हो पाए। तेणुक से आपण सावधान रहा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि व्यक्ति मैंने यही सिंह राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहना चाहूँगी आपण राशि अधिपति ग्रह है रवि। रविवार दिन जदि आप कौन स्थान को शुभ कार्य यात्रा करार अच्छी, घर बाहर की जबार अच्छी 9:30 मध्य घर बाहर की जातु आपण शुभ रहा। आउ जा पूर्व गोटे मंत्र मुझे कहूँ 108 बार जप करके जातु, निश्चित कार्य सफलता पाइबे। ओम रंग रंग हिं रवि नारायण नम। मन रखु ओम रंग रंग हिं रवि नारायण नम। ये मंत्र को 108 बार जप करके जातु, अवश्य सिद्धि प्राप्ति हो पारे। सिंह राशि व्यक्ति मान प्रथम 2026 मसीहार कथा टी कहबी। प्रथम 5 मास बृहस्पति शुभ स्थिति में पापग्रह शनि राहु केतुंकर कुप्रभाव सत्ते किसी ना कि उन्नति आप परिलिखित करें। संतान चिंता देखादेले उत्तम संतान सुख लाभ करें। पारिवारिक क्षेत्र में छोट मोट समस्या देखादेले भी पारिवारिक सुख समृद्धि देखादेव। आय बेस आपंकर भल रय चाप टी मात्राधिक हम। विवाह शुभ काम मंगल्य समय बेस भल रे। आपणकर जदि अशुभ किसी माने भल समय पीरियड अशुभ किसी अनुभव कर राशि अधिपति ग्रह रवि। रवि एकमुखी असली रुद्राक्षर, रवि महाग्रहंकर जंत्र कवच एवं जदि देहपा कि फाइनान्स एमती किसी प्रोब्लेम रोचे ताले 10 महामूलक चेर जहाँ आप जल पकई स्नान कले रिष्ट खंडन होता है। निश्चित भाव में आप चाहिए ये सब व्यवहार करें। एवं आसतु देखा कन्या राशि विषय। कन्या राशि आपण कार्ड आसी एस ऑफ सोर्स कार्ड रविंकर कार्ड अच्छी। आपण मुंड को किसी नुआ आइडिया आज आसीपे।
ଆପଣ କିଛି ଆରମ୍ଭ ନୂଆ କରିବାକୁ ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଆସିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ନୂଆ ଜବ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରମୋସନ୍, ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟନର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଯାହା ବି କଥା କହିବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କହିବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ପାର୍ଟନର ରିଲେସନ୍ ଯୋଡ଼ି ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଆୟ ଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇନପାରେ। କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ରୋଜଗାର ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛିଟା ଆସିପାରେ, ତଥାପି ଯାଉ ଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓಂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ବାର ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କଥା 2026 ମସିହାର ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯଦି କହିବି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଶନି ଓ କେତୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ବେଳେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆୟ ବେଶ ମାନେ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କିଛି ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିବ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ସମୟରେ ଭଲ ଥାଇକି ଯଦି ଭଲକୁ ଭଲ ନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ଗଛର କବଚ କିମ୍ବା ବୁଧ ମହାଯନ୍ତ୍ର କବଚ, ଆଉ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ଆଉ ତା ସହିତ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନ ମୂଳ 10 ମହାମୂଳକ ଚେର ତାହାକୁ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ତୁଳା ରାଶି ଦ ସନ୍ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା, ସୁନାମ, ଖ୍ୟାତି ସବୁ ମିଳିବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଲାଇଫରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲା ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ, ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେବେ ତୁଳାରାଶି ଆଜି ବହୁତ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିବେ। କିଛି ନାହିଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନବଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଦିନ 9:30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏହାକୁ 108 ଥର ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓಂ ବ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ନୀଳିଂ ନୀଳିଂ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ବାର ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସଫଳ ପାଇବେ। ଆଉ ଏହି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 2026 ମସିହା କଥା, 2026 ମସିହା ସମୟଟି କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଶୁଭ କର୍ମରେ ବା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ, ଅନେକ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ, ସମ୍ମାନ ଲାଭ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହୁଛି। ଯଦି 2026 ମସିହାରେ ଭଲ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ଭଲ ଅନୁଭବ ବା ଭଲ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ କିଛି ଭଲ ନଥିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଦାନବଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହାକି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଯେ 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ଆଉ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କବଚ ଏବଂ 10 ମହାମୂଳକ ଚେର ତାକୁ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତେ ମାପିକି ଆପଣ ଚାଖୁଣ୍ଡେ ଚାଲିବେ। ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହଉ
କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ, ମନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ କର୍ମରେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦିନ 10:30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର 108 ବାର ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଗ୍ଲିଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ବାର ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଏଇ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2024 ମସିହାର କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସମ୍ମାନରେ ହାନି, ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦେହପୀଡ଼ା, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦାଭାବ, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା, ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି, କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯୋଗୁଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ଏଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ମହାଯନ୍ତ୍ର ଆଉ 3 ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତା ସହିତ 10 ମହାମୂଳକ ଚେରକୁ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ନବଗ୍ରହମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମି ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 7 of Wands। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଜି ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆଜି ଆସିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଓହରିକି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କିଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଖୋଜିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ କୌଣସି କାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ, ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଅନେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ଉପରେ ବାଧା ହେଇପାରେ, ସୁଖ ହାନି ହେଇପାରେ, ମନ କଷ୍ଟ କରି ଟିକେ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ଜଗି ରଖି କିମ୍ବା ହାତେ ମାପିକି ଚାଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ এই ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନା 7:30 ମଧ୍ୟରେ, ସକାଳ 7:30 ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରିକି ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓಂ ହିଂ ହିଂ ଲଂ ଲଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିକି ଗଲେ ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସିଦ୍ଧିଦାୟକ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ এই ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି 2024 ମସିହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଓ ଶେଷ 2 ମାସ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗଟି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ସାରା ରହୁଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଶେଷ 2 ମାସ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତା କିଛିଟା ଆପଣ ପାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ମେ ମାସ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ, ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ସମୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି 5ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କବଚ ଏବଂ 10 ମହାମୂଳକ ଚେର ତାକୁ ଜଳରେ ପକାଇକି ତାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି 9 of Pentacles ये मंगलଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଆଜି ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ସୁନାମ ସଫଳତା ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସତ୍ ଜଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିତ୍ର ସହିତ ମିଳନ ହୋଇପାରେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ଖୁସି କରିପାରନ୍ତି ଗପିକି, କିମ୍ବା କେହି ପୁରୁଣା ବହୁ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କର୍ମର ଫଳଦାତା ଶନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ 7:30 ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି, 108 ବାର ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିକି ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓಂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ପ୍ଲିଂ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି, ଓಂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ପ୍ଲିଂ ନମଃ। এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିକି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ 2024 ମସିହାର ସ୍ଥିତି କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଭାଗଟି ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଏବଂ ଶେଷ 2 ମାସ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ତାମାନେ ଏବେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।
आउ मन रखु वर्षर आरंभ अक्टोबर मास पर्यंत वर्ष आरंभ पूरा अक्टोबर मास पर्यंत किसी ना कि छोट मोट समस्या आपंकर देखादेव अप्रीतिकर परिस्थिति देखादेव सर्वांगीन उन्नति सौभाग्य बुद्धि परिलक्षित हेले भी किंतु जून मासरू अक्टोबर मास मध्य आर्थिक अभिवृद्धि कर्मक्षेत्र उन्नति पारिवारिक सुख लाभ व्यवसाय लाभ शिक्षा क्षेत्र सफलता बहुत दिन है जो आशा रही है पूरण आपड़ करेंगे किंतु वर्तमान समस्या बड़ देखिए गति करस कौ मास उतान पतन देखिए गति करेंगे आपंक राशि अधिपति ग्रह कर्मर फलदाता शनि असली सप्तमुखी रुद्राक्षर को आप ग्रहण करूँ शनि महाग्रह दिव्य यंत्र कवच को धारण करूँ आउ 10 महामूलक चेर को नवग्रह स्नान जोग जहाँ कहुए जल में पकईकि स्नान करूँ देखिए आपंकर अनेक किसी पाप धूत हो रिष्ट खंडन हो लक्ष्य स्थल में पहुँचापी बाट आपन को निश्चित प्रसारित हो आसतु देखा कुंभ राशि विषय कुंभ राशि आपण कार्ड आसी 5 ऑफ कप कार्ड आसी अनेक कष्ट दुख को आप देखिं मन दुख टी रही पारे कौन कथा को अनुभव करें कष्ट दुख भितर भी किसी अच्छे आप लाइफ में दुख कष्ट को दूरेबाई चेष्टा आप सब देखुना आप चाहते लाइफ में किसी ना कि सबकि सरी जाऊँगी भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल आपड़ से कष्ट बाहर किसी भल अच्छी लाइफ में नेगेटिव कार्ड आसी कष्ट सहले कृष्ण मिलती तेणु साहस रखु धैर्य रखु धीरे धीरे सब भल हम ए सन्देह कर किसी ना किंतु आज आप मन शांत आ नीरव भाव में गंभीर चिंतार समय अतिबाहित हो पारे मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह होती न्यायर प्रतीक शनिदेव तेणु शनि आपड़ जब शनिवार दिन कौन जगह को यात्रा करुँच 7:30 मध्य घर बाहर की जातु यात्रा करने पूर्व 108 बार एक मंत्र को जप करके जातु निश्चित आप लक्ष्य स्थल में पहुंची सफल सीमार पहुंची पारे ओम ह्रीं क्लीं नीलिं प्लीं नम मन रखु ओम ह्रीं आउ क्लीं प्लीं नम ए मंत्र को आप 108 बार जप करके जातु अवश्य सफल सीमार पहुंची पारे आज मु स्पेशल कार्यक्रम में कहबी मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मानक जे कि 2026 मसीहार कथा कुंभ राशि व्यक्ति माने वर्ष सारा पापग्रह शनि राहु और केतुंकर कुप्रभाव में अधिक परिमाण में जहाँकि आपंक किसी देखादेव शारीरिक मानसिक पीड़ा भोग आप करेंगे आर्थिक क्षयक्षति देह पीड़ा संतान चिंता कर्म समस्या पारिवारिक चिंता बुद्धि कौन माली मकदमार क्षयक्षति किंबा व्यवसाय किसी समस्या एमती सब देखा पारे अनेक उतान पतन देखिए आप गति करेंगे शिक्षार असफलता आशानुरूप फल न पाइबा आदि अशुभ फल भोग आप निश्चित भाव में करेंगे किंतु बृहस्पति वर्षर प्रथम 5 मास और शेष 2 मास अति शुभ फल जहाँकि स्थिति सबू अशुभ फल कम परिमाण आपन को भोग कर किंतु जहाँ भी समस्या आप गति करुँच चलनीय किसी असुविधा सेमती पड़ूना मात्र जून मास ठार अक्टोबर मास पर्यंत बृहस्पति शुभ फल आदौ परिलक्षित होना बर से समय नाना प्रकार अप्रीतिकर आपंकर परिस्थिति देखादेव मन रखु से जो 4-5 मास अप्रीतिकर परिस्थिति देखादेव आपन को समस्या बहुल भितर गति करने को पड़ो तेणु आपण मैंने आपंक राशि अधिपति ग्रह शनि असली सप्तमुखी रुद्राक्षर एवं शनि महाग्रह दिव्य कवच आउ 10 महामूलक जहाँकि चेर ताकू नवग्रह स्नान उद्दिष्ट ताकू जल में पकईकि आप स्नान कले आपंकर इष्ट निश्चित खंडन हम नवग्रह मैंने संतुष्ट हे आपंकर लक्ष्य स्थल में पहुँचापी पाप धौत हो पवित्र हो आपंकर इच्छा पूरण अवश्य किछिटा हो पार आसतु देखा मीन राशि विषय मीन राशि आपण कार्ड आसी ये सब कप आपण अंक साथी भगवान को आशीर्वाद रोक कार्य को नुआ संपर्क नुआ बिजनेस नुआ व्यवसाय कौन कथा को लेकिन नुआ किसी आरंभ कर जो देखा पारे सफलता पाइबे कार्य केवे भी बाधा खराब नजर लगे ना आपण साथी भगवान अच्छा नुआ जिन किसी शुभारंभ करपारती ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी बहुत बढ़िया कथा नुआ संपर्क हो पारे नुआ कार्य हो पारे नुआ तो किसी नुआ तेणु आप आज निश्चित भाव में अनेक किसी कार्य करपारती कई भी प्रतिवाद आपन को कौन कथा को लेकिन करपारती से आपन टी सजाग रहा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह होती देवगुरु बृहस्पति आप गुरुवार दिन कौन जगह को यात्रा करार अच्छी 7:30 मध्य आप यात्रा करूँ यही 7:30 मध्य यात्रा कला बेले मन रखु पूर्व 108 बार एक मंत्र मुझे जप करके जातु लक्ष्य स्थल आप पहुँची पारे ओम हिं हिं लंग लंग महालक्ष्मी नम ये मंत्र को आप 108 बार जप करके घर बाहर की जातु देखिए अवश्य लक्ष्य स्थल में पहुँची पारे तेरे मोर प्रिय कुंभ राशि 2026 मसीहार कथा जदि संक्षेप में किसी बार्ता आपको मन पकेबा देवी मन रखु प्रथम 5 मास अति अशुभ फल भोग करेंगे अर्थात जानुआरी ठारू मे मास पर्यंत आप अशुभ फल किसी भोग करेंगे जून मास ठारू अक्टोबर मास पर्यंत बृहस्पति शुभ स्थिति में पापग्रह राहु शनि को प्रभाव कम परिमाण में अनुभूत आप करेंगे से तथापि शनि मीन राशि चलन हो
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବଶ୍ୟକ ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ମତାନ୍ତର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଏସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କବଚ ଏବଂ ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନମୂଳକ ଯେଉଁ ଚେର ଅଛି ତାହାକୁ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ଆପଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଶରୀର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ନବଗ୍ରହ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।